bulan apabila ia mengiringi. Demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi. Demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi. Demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi. Demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah, Allah subhanallah. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan. Beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Allah mengilhamkan sumpah kefasikan dan ketakwaan. Beruntung bagi yang mensucikannya, merugi bagi yang mengotorinya. Subhanallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ya
يا محسن يا مبدع يا محيي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا قادر يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا ولي يا رصيد يا صبور يا الله يا اللهم صل وسلم على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم سيدنا ماحي صلى الله عليه وسلم سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم سيدنا طه صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم سيدنا مطفئ صلى الله عليه وسلم سيدنا مخفي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم سيدنا حبيب الله صلى الله عليه
وسلم سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم سيدنا منجي صلى الله عليه وسلم سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم سيدنا شهير صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم سيدنا نور صلى الله عليه وسلم سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم سيدنا منير صلى الله عليه وسلم سيدنا داع صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تباشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar tuan-puan sekalian? Cik Nazrul. Oh, driving seperti biasa. Sihat. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh dengar suara saya dengan baik, Kak Zara? Ya, thank you. Terima kasih Cik Nazrul menemani kita. Baik, teman-teman sekalian, sekali lagi, Alhamdulillah ketemu kita di pagi Isnin. Dan hari ini, berapa bulan, sekejap saya buka slide-nya. Ya, tu dia. Kak Zarah, dah nampak slide-nya? Good. So, pagi ni, Masya Allah, kita dah bulan Disember, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan. Dah bulan Disember, 1 Disember dan 10 Jamadil Akhir. Betul ke Kak Zarah? 10 Jamadil Akhir ya. Jadi itulah dia masa terus berjalan dan pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama nak tengok apa yang disiapkan untuk kita pada pagi ini. Tajuknya adalah menyambung daripada 7 ta. So apakah halnya nanti? Baik. Mari kita sama-sama mulakan dengan uh, kita punya setting, kita punya state dulu. So mari tarik nafas semuanya secara fizikal, tarik nafas yang dalam. Senyum, ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, fizikal kita Alhamdulillah sempurnanya. Kepala di atas, tangan semuanya boleh gerak dengan baik jari-jari, right? Sambil-sambil duduk di tempat masing-masing. Gerakkan jarinya. Pergerakan jari itu untuk micro circulation. Micro circulation. Nah, teruskan sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Sambil senyum, bagaimana keadaan pemikiran kita, intelektual kita. Ya, pagi ini kita Alhamdulillah Allah kurniakan akal yang cerdas, kita punya rasional, right? Kita punya waras, Allahu Akbar, kewarasan. Sebab ada saja di luar sana yang ditarik, ya apa? Dia punya memory. Ada juga ramai di luar sana yang akal yang tidak lagi waras. Nauzubillah. One more time, inhale. Bagaimana keadaan diri emosi kitanya. Emosi kita yang tenang, yang positif, right? Yang stable, emosi kitanya. Jadi kalau tadi keadaan yang kelang kabut, mari dulu keadaan yang tenang. One more time, inhale. Dan yang paling besar adalah kita masih lagi dalam iman. Oleh saja Allah Ta'ala menarik imannya. Dan begitulah iman ini turun naik. Mudah-mudahan iman kita pada pagi ini kita aware dan kita usahakan dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Baik. Selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Baik, untuk proses ini pada pagi ini Kak Zarah sedikit luar biasa dan juga semua teman-teman sekalian kita keluarkan handphone dan guna guna apa? Guna timer. Ada timer kan? Timer kan dekat handphone tu. Dapat jumpa timer? Yang tanda macam apa tu macam-macam simbol lah. Ada pasir punya simbol kan? Timer. So kita set berapa minit? Kita set 2 minit. Mari sama-sama kita buat satu aktiviti pada pagi ini. Sama-sama set 2 minit untuk timer kita. So Cik Nazrul ada dia punya personal assistant kat sebelah tu. Dan juga anak-anak boleh sama buat. Right? Kak Zara dah siap? Dah ada? Kalau dah ada siap, angkat tangannya. 2 minit. Ada? Jumpa ke Kak Zara? Dan juga yang lain? Kalau jumpa, tolong masuk dalam chat. Jumpa. Right? Jumpa. Okay, very good. Thank you. Set 2 minit ya. Set 2 minit. Nah, apa yang kita akan buat adalah sama-sama kita fokus pada tulisan dekat skrin ini. Ini namanya selawat Jibril. Jadi kita akan berselawat selama 2 minit. Nah, tengok berapa banyak yang kita boleh lakukan selawat ini selama 2 minit. Berapa minit? 2 minit. So masing-masing sekarang on dia punya timer, right? Dah ada timer tu. Sekarang sama-sama on the timernya. Kita akan selawat Jibril selama 2 minit. Sekarang masanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kau nah? Sallallahu alaihi Muhammad 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 sallallahu
Sallallahu alaihi Muhammad, 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 صلى الله على محمد، 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 صلى الله على محمد, صلى الله على محمد. Ya, time dah cukup 2 minit. Ya, mungkin ada beberapa sahabat kita yang masih tunggu beberapa saat. Okay. Now, tadi selama 2 minit kita bersama-sama berselawat dan kita kira. Kita kira kan, Kak Zarah? So, Kak Zarah dapat berapa? Semuanya masuk dalam chat. Boleh masuk dalam chat. Selama 2 minit kita berselawat tadi, agak-agaknya berapa dapat? Oh, Rina dapat 125. Zila 140. Haslindawati 133. Very good. Kalau Lily, saya dapat 125 saya tadi. Saimah 200. Aha, Halina 125. Very good. Hajah Ruslina 120. Beautiful. Kak Zara sendiri, wah, jeng-jeng tu Kak Zara. Sofia 145. Farah 120. Right. Alhamdulillah. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you very much. Kak Imah 133. Beautiful. Jadi, right, semuanya dah melalui sendiri, kan? Cik Nazrul berapa, Cik Nazrul? Ghazali 128. Wah, 120. Masya Allah. Baik. So, rata-ratanya 100 plus lah. Kalau saya katakan, rata-ratanya semuanya 100 plus. Ada yang 110, ada 120, 140, ada yang 200. Now, whatever it is, mari ambil yang paling kecil lah. 2 minit tadi, kita dapat 100. Kak Zara setuju? Boleh? Setuju kan? Untuk senang kira bicara. Seandainya kita kali 5, maknanya 2 kali 5, 10 minit kan? Kalau 10 minit kita spend masa, berapa? 500. Okey Kak Zara? 500. Jadi bayangkan kalau buat ulangnya 2 kali. Pagi 10 minit, malam 10 minit. Pagi 10 minit, malam 10 minit. Aha. Jadi, 20 minit kan? So, boleh pilih nak 10 minit pagi, 10 minit malam. Ataupun kita nak buat direct 20 minit. Ataupun 20 minit ni kita nak bagi 5. Sebab setiap kali solat, kita 4 minit, 4 minit. 4 minit, 4 minit. 4 minit tak best lah, 5 minit lah. 5 minit lah. Agak-agak berapa kita dapat kumpul setiap hari. Ni dia. So, masuk dalam chat. Masuk dalam chat. What do we gain from this simple exercise? Apa maklumat, apa information, apa hikmah yang kita dapat? Dari pengalaman yang baru saja kita lalui tadi. Kalau Kak Zara sendiri, boleh unmute. Apa hikmah yang Kak Zara dapat? Uh, Dia sebenarnya kecil aja, tapi bila kita istiqamah, dia punya manfaat dia sebenarnya sangat besar dan very doable. Itu saya suka perkataannya, very doable.
Very doable. Tinggal lagi kita sadar atau tidak dan ada kemahuan atau tidak. Jadi mudah-mudahan pada pagi ini sebagai permulaan hari Senin 1 Disember kita ada satu awareness bahawasanya kita nak spend beberapa minit, nak commit beberapa minit satu hari dari masa yang kita ada selama 24 jam setiap hari. Betul kan? 24 jam kali dengan 60 minit, 1440 minit kita ada. So daripada 1440 minit, kita nak commit, nak allocate, nak budget, nak put aside. Berapa minit? Mungkin 20 minit, mungkin 40 minit, tergantung pada masing-masing. Dan ternyata teman-teman sekalian, 20 minit itu adalah lebih kurang untuk selesaikan 1000. Selawat yang paling simple, selawat Jibril. Tadi kita dah lalui untuk 2 minit. 2 minit semua dapat 100 plus. Betul tak Puan Halina? Nah, Puan Halina dapat 100 plus. Ya, jadi Dinda cakap boleh jadi jutawan. Ya, betul. Jadi kalau kita berhasrat nak jadi jutawan selawat, maka sikit-sikit dikumpulnya. Umpama kita menyimpan 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari. Now, satu tahun ada 52 minggu. Betul kan? Satu tahun ada 25 minggu. 52 minggu. 25 pula. 52. Jadi kalau 3 tahun, 156 minggu. Nah, katakan setiap minggu kita berjaya kumpul 7,000. 7,000, 7,000, 7,000. Kak Zara, bantu kita Kak Zara. 1 juta, 1 juta bagi dengan 7,000. 1 juta bagi dengan 7,000. Boleh masuk dalam chat. Yang lain pun. 1 juta bagi dengan 7,000. Berapa keluarnya? 142 minggu maksudnya. Jadi kalau 142 minggu tak sampai 3 tahun. Kan Kak Zara kan? 142 minggu, Hajah Ruslina pun sama. 142 minggu tak sampai pun 3 tahun. Jadi mungkin kalau kita sebelum ni tak pernah terfikir nak jadi jutawan selawat, dan yang kita kejar nak jadi jutawan duit, right? Nak jadi jutawan duit, bagai-bagai macam-macam kena buat. Kena ada peluang, kena ada produk, kena ada strategi, kena ada planning, kena ada yang ekstensif. 3/4 tahun. That's right. Tak sampai pun 3 tahun. Terima kasih Kak Zara dan semua yang bantu sama-sama pada pagi ini. So the point is, let's aim nak jadi jutawan selawat. Kita dah bicara hal ini beberapa sesi yang lalu. So realitinya tadi kita dah sama-sama lalui bagaimana 2 minit bisa boleh menyelesaikan more than 100. Dan bila kita letakkan 10 minit, dapatnya 500. Jadi mungkinlah 10 minit kita ada siang hari, allocate untuk selesaikan 500. Malam kita ada 10 minit untuk selesaikan 500. Dan kena ada sistem ni, Kak Zara. Kena ada sistem. Sistem yang terbukti berlaku dengan baik dan efektif adalah kita marking dekat satu tempat menggunakan. Contoh saya gunakan teknik yang orang-orang tua dulu gunakan. Saya perhatikan arwah tok saya ada batu-batu, biji-biji batu kecil. Saya kata apalah biji batu kecil ni atas sejadah dia. Right? Jadi ada cawannya, ada batu-batu kecil berselera, ada yang dalam cawan dan dia tengok kalau saya datang dekat waktu saya kecil lagi kan. Dia kata jangan usik batu dia. Jangan usik batu dia. Rupa-rupanya satu batu tadi representing 1,000 selawat. Yang kita boleh buat sama-sama. So Kak Zara boleh cari batu sungai ke. So once you manage to accumulate 1,000 selawat, mark dengan sebiji batu letak dalam satu bekas. Marking dalam satu letak satu bekas. Right? Jadi that's how we can motivation lah. As we move on nanti, hari ini tak kumpul batu lagi ke? Jadi batu tadi adalah makhluk Allah Ta'ala yang hidup. Kan? Jadi kita kumpul batu yang ni untuk menandakan berapa selawat yang kita buat. Yang kita naknya apa? Seminggu dapat 7 biji contohnya. Kenapa? Sebab kita aim nak selesaikan selama 142 minggu. Jadi satu minggu ada 7 biji contohnya. Kan? Ataupun setengah orang agak agresif, satu biji batu 7,000 contohnya. Terpulang masing-masing. Very flexible. The point is, must have the execution, must have the monitoring, right? Monitoring and control.
Jadi itulah function management kan. Jadi we need to manage our thing. And kalau yang catat mungkin satu cara lagi mencatat, tulis, jadi tengok berapa. Dia beza ya. Beza kalau dengan keadaan kita just do it freely. So the tendency buat freely ni adalah setelah kita melalui episod disiplin. Bila dah biasa 100 hari, lepas tu tak payah buat tak apalah. Tapi untuk nak memulakannya, supaya kita develop satu behavior, jadi dia panggil apa ni? Behavior modification. Nak develop satu behavior modification, we need the tools. We need something to monitor us. We need something that motivate us. And that's one of the methods yang very simple, classical, classical, right? And it's very effective. Try to do it. You don't have to accumulate so much. Try to aim 100 je dulu. Katalah kita cari 100 biji, 100 batu Kak Zara. That's the target. Letak dalam satu mangkuk khas. Jadi aimnya nak selesaikan satu biji batu equivalent to 1000 selawat. You don't do much, you just go for 100 pebbles je. 100 marbles ke 100 apa tu biji kacang ke apa ke terpulang lah. Biji kacang nanti Kak Zara. Bagus juga. 100 biji biji kacang kuda. Biji kacang kuda kan. Tanda right. Dan tengok berapa hari nak selesaikan. Boleh jadi setahun, boleh jadi sebulan kan, tergantung pada masing-masing. Just do it. Yang penting ada tracking. Yang penting ada tracking which is untuk kita punya new behavior modification. Behavior modification. Right? Alhamdulillah. Itu satu perkara yang mudah-mudahan boleh dilakukan. Dan ada sahabat-sahabat kita dah buat. Ada sahabat-sahabat kita dah buat. Ya, very simple je. The most important is understand the concept and we execute according to our own way lah. Nak berapa. Right? Okay. Pak Pian, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Pian. Wah, bersama kita pada setiap pagi Senin. Terima kasih ya. Jadi tadi saya bicara mengenai kumpul batu Pak Pian. Pak Pian nak cuba kumpul apa ni biji biji apa kacang kuda ke ataupun terpulang. Macam mana Pak Pian? What's your ni input daripada teknik tadi tu? Workable, doable, Pak Pian? Kak Zara kata workable and doable. Kalau Pak Pian macam mana? InsyaAllah. Kita Ha? start daripada sikit-sikit dulu lah kan. Betul. Katalah InsyaAllah. sebiji nak 100 pun boleh. 100 sikit sangatlah. Sebiji tu cantiklah 500 ke 1000 ke. Sebab 10 minit je kan. Pandai-pandailah calculate nanti. Baik, let's move on. Buat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi radda ilayya nafsi ba'da mautiha wa lam yumitha fi manamiha. Alhamdulillahilladzi yumsiku as-samaa'a an taqala al-ardi illa bi'idhnih. Inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim. Alhamdulillahilladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berilah kefahaman kepada kami dalam urusan agama dan ajarkan kami takwil. Jadi selawat adalah satu amalan, satu ibadah yang merupakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan. Jadi bila arahan satu kewajipan untuk kita melaksanakannya dan ternyata tak cukuplah dengan hanya sekadar dalam solat kan. Jadi nak diamalkan. Jadi di sini kita jangan nampak bahawasanya dari segi ini tapi nampaknya adalah arahan. So kita nak jadi hamba Allah yang taat. Jadi antara arahannya adalah supaya kita berselawat. Jadi nak selawat macam mana? Banyak-banyak. Apa maksud banyak? Juta-juta. Jadi we put ourselves minimalnya jadi jutawan selawat. InsyaAllah everybody can start doing it. Right. Now, doa, ilmu, rezeki dan amalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Mudah-mudahan ilmu tadi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyibah, dan merupakan rezekinya yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang Allah Ta'ala terima. Selawat, selawat. Jadi sebaik-baik rezeki, sebaik-baik amalan kan, dan diterima. Dan of all the amalan, cerita selawat ini adalah satu keistimewaannya apa dia? Satu dapat 10. Satu dapat 10. Satu dapat 10. But don't look at the reward of 10. Look at kita sebagai hamba yang melaksanakannya. Right? Jadi bayangkan kalau kita aim nak jadi jutawan selawat, ada 10 juta.
Kan? 10 juta. Kalau dah tahu dulu lagi, bukan main lagi boleh buat kan? Nah, kita juga minta berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ai la yusma'. Empat perkara yang kita tak mau ilmu yang tak bermanfaat, tak mau hati yang tak khusyuk, tak mau hati, nafsu yang tak pernah merasa puas, dan tak maulah doa kita yang tidak dikabulkan. Ini ada doanya besar sangat, doa ini kita sama-sama amalkan lepas solat. Allahumma inni ya Allah a'udzubika, aku minta berlindung ya Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', qalbu, hati yang tak khusyuk. Nah, terutamanya kita nak solat dengan hati yang khusyuk. Wa min nafsin la tashba', nafsu yang tak pernah puas, tak kenyang. Wa min du'a ila yusma', doa yang tak didengari atau tak dikabulkan. Minta jauh semua tu. Empat perkara besar yang doa ini yang kita amalkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik. Let's quickly go ahead. Satu ayat Al-Quran yang kita anchor betul-betul setiap pagi, kau boleh tuan-tuan dan puan, selain daripada kita buat state management tadi, tapi kita anchor dengan ayat Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallah laghafurur rahim. Kalau tadi kita tarik nafas, kita ingat dari segi jasmani, dari segi rohani, nikmat-nikmatnya, dan inilah yang kita kena ingat juga ayat Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallah laghafurur rahim. Ingat ayat ini. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Innallah laghafurur rahim. An-Nahli. Right. Nikmatul ijad, nikmatul imdad, kita dah semua tahu, iaitu nikmat dijadikan dan juga nikmat dijamin kehidupan kita ini. Right. Roh segala ibadah adalah solat. Kita dah tahu. So we are still under the topic, the grand topic of kesempurnaan solat. Right? Kesempurnaan solat. Kesempurnaan. Baik, mengambil barakah daripada kitab yang ditulis. Seseorang yang menginginkan kesempurnaan solat, hendaklah menitik beratkan rukun rasa. Apa rasa? Rukun qalbi. Sebagaimana dia menjaga rukun gerak, yakni rukun fi'li, dan rukun sebut, yakni rukun ucapan dalam solat. Ada tiga. Buat, sebut, rasa. Buat daripada kecil kita dah buat, bila besar kita pun mula dengan sebut. Tapi bila dewasa ini nak dapat rasa tu mungkin kena berjuang. Bukan mungkinlah, berjuang. Kalau tak pernah dirasai mengenai rasa tadi, mati dengan tak ada rasa, sayang sangat. Kenapa ya? Sesungguhnya rukun rasa, rukun qalbi adalah kehadiran hati bersama Allah dalam qalbunya. Jadi banyak-banyak minit kita solat kan, banyak-banyak minit satu hari, 1440 minit satu hari itu, solatnya 10 minit, 5 minit, dan disitulah perlu kepada kehadiran hati. Orang yang mengerjakan solat tanpa kehadiran hati, maka solat yang dia kerjakannya adalah solat yang kosong. Jadi inilah kita masing-masing tahu bagaimana solat kita. Waktu angkat takbir je ada sekejap, lepas tu hilang. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin hal ini. Imam Ghazali menekankan rukun qalbi, iaitu niat solat yang dilakukan kerana Allah Ta'ala itu hendaklah dihadirkan dalam hatinya sepanjang solat tersebut berlangsung, agar jiwanya bersama Allah ketika berhadapan dengannya. Baik, kita sambung sikit kupasannya. Itu yang kita dah baca minggu lalu. Beliau berkata, siapa berkata? Imam Al-Ghazali. Sungguh pun fuqaha bersepakat
untuk mensyaratkan kehadiran hati dalam solat adalah sudah memadai bila? Ketika takbiratul ihram sahaja. Jadi kalau ikut ulama fiqh, fuqaha, waktu kita angkat takbir Allahu Akbar, ada 3 rukun di situ kan? Terus rasanya ninya dan hadirnya 3, adanya qasar ta'arud tayin. Yang naknya adalah model yang terbaiknya adalah dihadirkan sepanjang-panjang sehingga kita bagi salam. Right? Sepanjang-panjang. Itu yang katakan kesempurnaan solat. Kita jelas ni. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah menyampaikan hal ini kepada anak-anak untuk diri kita. Dan if there's only one thing anak ingat mengenai apa yang ayah dan ibu ajar pada anak adalah mengenai kesempurnaan solat, how beautiful it is. Kan? So beautiful, it's so perfect. Right? As a father, as a mother, one thing that anak-anak ingat yang kita pesan, yang kita ajar adalah mengenai kesempurnaan solat. Hence, the parents must know what are the essence of kesempurnaan solat. Jadi the essence is rasa, rukun rasa. Bermula dengan kenal Tuhan. Nak dihadirkan tu. Now, tadi kita dah tahu bahawasanya dalam bab nak rasa tadi itu, kalau dari segi ulama fiqh, cukup untuk suatu angkat takbir. Tapi Imam Ghazali kata tak cukup. Sebab itu untuk ulama fiqh. Hal tersebut adalah munasabah dengan tugas ahli fiqh. Sebab untuk membangun hukum agama berdasarkan amal anggota badan secara zahir. Right. Now kita tahu diri kita ada diri zahir, ada diri batin. Between diri zahir dan diri batin, obviously diri batin yang menguasai diri zahir. Dan bila diri batin itu sebenarnya sesungguhnya tidak musnah. Bila kita dipanggil pulang, yang dipulangkan jasad ke bumi, sebab itulah tanah kita asal pada tanah, tapi rohnya tetap ada. Jadi in other words, everybody must understand that when we talk about kesempurnaan solat adalah hatinya yang hadir sepanjang solat. Allah Akbar. Now, apa ulasannya lagi? Berlainan dengan ulama sufi. Apa maksud sufi? Abid dan alim. Apa maksud sufi? Abid dan alim. Apa maksud abid? Abid ni kuat beribadah. Alimnya ada ilmu. Jadi bila kombinasi orang yang ada ilmu dengan ada kuat ibadahnya, maka itu dipanggil golongan sufi. Jadi kalau kita sama-sama, apa ahli sufi ya? Dengan pakaiannya, tak. Pakailah apa pun asal menutup aurat. Janji ilmunya banyak, amalnya banyak. Itulah sufi. Ilmu dan amal. Sebab ramai yang ada ilmu tapi tak ada amal. Ramai yang ada amalan tapi tak ada ilmu. Right, sambung. Ulama sufi yang mementingkan wilayah rohani. Wilayah rohani. In other words, the focus is diri batin. Seperti apa? Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri hidup tahun 100 Hijrah. Dia merupakan seorang tabi'in. Tabi'in. Apa betul tabi'in? Orang yang ketemu dengan sahabat. Apa itu sahabat? Mereka yang cukup 3 syarat. Apa 3 syarat? Number 1, hidup zaman Rasulullah, ketemu Rasulullah, terima amal Rasulullah, meninggal dengan ajaran Rasulullah. 3. Jadi ada ramai yang hidup tapi tak jumpa Rasulullah. Maka tak ada kriteriawan. Ramai yang jumpa juga tapi tak terima. Right? Ramai juga yang terima tapi meninggal dengan tidak membawa ajaran Rasulullah. Jadi kriteria yang very exclusive, very special sahabat adalah hidup zaman Rasulullah, ketemu baginda, terima dan meninggal dengan ajaran Rasulullah. Nah, tabi'in mereka yang ketemu dengan sahabat. Jadi Hasan Basri sekitar tahun 100 Hijrah ketemu dengan sahabat, beliau adalah tabi'in. Yang beliau merupakan Imam Imam Hasan Al-Basri, luar biasa kewaliannya. Jadi dia mementingkan bab ini. Imam Bishr Al-Harith, Imam Sufyan Al-Thawri, Abu Talib Al-Maki. Ini semua nama-nama besar yang amat menekankan aspek keadaran hati sepanjang solat. Bukan sekadar membatasi ketika mengucapkan tarbis semata-mata. Baik, teman-teman sekalian. Kita dah solat daripada kecil. InsyaAllah ya, daripada kecil. Remaja, dan bila dah masuk alam 20-an, 30-an, maybe fokus kita banyak kepada yang hal sebut dengan buat.
very few dalam bab rasa. So sekarang dah umurnya 40-an, 50-an, kan? So marilah kita masuk ke alam tiga itu, yang rasanya. Dan saya rasa semua orang nak kepada rasa ini. Tinggal lagi tak tahu caranya. Jadi insya-Allah sama-sama kita nak bicara 7 juta itu adalah bicara mengenai supaya rasa tadi. Bermula dengan faham Allahu Akbar. Ya? Sehinggalah selesai. Nah, sambung. Walau bagaimanapun, kami tidak memfatwakannya kerana ramai yang tidak mampu melakukannya. Jadi Imam Ghazali dah sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, nah dapat rasa itu ramai yang tak mampu melakukannya. Nevertheless, we must strive at least during the first few minutes, first few episode. Dan itulah antara sebab kenapa kena difahami setiap ucapan, setiap kata di dalam solat tadi. InsyaAllah kita semua dah faham makna surah Al-Fatihah. Tinggal lagi contoh saat kita baca Maliki Yaumiddin. Contohnya, Raja di Hari Pembalasan. Nah, pembalasan tu macam mana? Ada kupasan lagi dalam surah-surah yang mengenai hari kiamat. Kan? Surah Al-Qiyamah, Al-Zalzalah, dalam surah Yasin semuanya. Jadi kita explore di sana. Jadi saat kita mengungkap, menyebut Maliki Yaumiddin, pause for a while, tengok kepada surah-surah lain yang menjelaskan mengenai hari pembalasan itu. Dan barulah datangnya ihdinas siratal mustaqim. Baru ada maknanya yang dalam. Sebab apa? Kita bicara mengenai, ni nanti kita akan masuknya. Nah, apa yang berlaku? Teman-teman sekalian, quickly, dah 7.50. Baik, kita dah just revision balik kiblat, takrif, apa semua ni. Orang yang berdoa kepada Allah, seluruh anggotanya adalah orang yang salat. Ini, okay, let's shift straight dah pukul 7.50 kan. So, just, right. Premisnya adalah kerana ini. Kepentingan penting dalam solat yang kita dah go through adalah kerana ia merupakan temu janji antara kekasih. Maka inilah yang menjadi salah satu elemen untuk dapatkan rasanya, untuk rukun qalbinya. Bila kita faham adalah pertemuan di antara kekasih, maka kaitannya adalah rasa. Betul kan? Rasa. And not only that, perjumpaan untuk meningkatkan darjat, sebab kita tahu kedudukan kita sebagai hamba ni ada macam-macam. Ada yang the lowest, ada yang ni, ada yang ni. Jadi orang yang Allah Ta'ala sayang dipanggil. Sesungguhnya solat itu merupakan kurniaan. Kurniaan. Bila kurniaan kepada siapa? Orang yang special. So let's have the mindset bahawasanya the moment kita berkesempatan, berkeupayaan, berpeluang melakukan solat, sesungguhnya itu merupakan kurniaan besar. Apa yang berlaku boleh jadi sebab kita dah biasa jadi habit, we just take it as very apa, as it is lah, as before lah. So bila dah umur dah meningkat, right? Umur kita nak makin baik, so the mindset has to change. Ini merupakan kurniaan. Ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa. That will change everything. That will change everything. Right? Jadi, of course, bila pertemuan tadi, pertemuan untuk memanjatkan hajat. Right? Sekali lagi, bicaralah kesempurnaan. What's the essence of kesempurnaan? Rasa. Rasa. Right? Bab solat kita dah go through last week. Now, 7 ta ini. Okay? 7 ta inilah yang telah dipecahkan supaya kita faham di setiap position itu requires different behavior, different feeling that is required for different position. Keadaan hati yang berbeza untuk setiap kedudukan yang berbeza. Right? Boleh ya? So far. Now, ini kita dah go through. Dah go through. Now, today, last week kita bicara hal ini. Kan? Okay. Last week. Now, itu sebagai motivasinya. Now, this morning, kat mana kita nak tambah? Ni dia. Ini yang saya tak sempat minggu lepas. 10 surah pendek. Right? Now, this is the one, the premise of this morning. Action differ. Perbuatan berbeza. Because the inspirations of the states of being differ. Siapa cakap ni?
Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Actions differ. Perbuatan itu berbeza-beza. Because the inspirations, inspirasi kan, hikmahnya apa ni datangnya, ilhamnya berbeza. Melayunya apa? Jenis amal itu bermacam-macam. Lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam jiwa. Oh, luar biasa bahasa dia. Eh? Kalau Arabnya pun lagi pula. Jenis amal itu macam-macam. Ada solat, ada puasa, ada zakat, ada selawat, ada buat baik, ada tu, ada macam-macam. Kenapa? Lantaran beragamnya keadaan yang menyelinap ke dalam jiwa. The essence is bercakap mengenai jiwa. What is jiwa? Diri batin kita. Itulah yang kita nak fokus bagaimana nak dapatkan rasa. Dan rukun rasa ditekankan oleh Imam Al-Ghazali saat berbicara mengenai solat yang sempurna. Now, let's move on. Kita dah go through this one. Right? Now, macam mana pula dari segi aspek lain yang kita modern world punya? Kajian telah menunjukkan bahawasanya minda manusia ini, Papian dan juga semua, Cik Nazrul, kita dah tahu ada conscious mind. Kita dah biasa perkataan ni. Dan ada, bila ada conscious mind, ada unconscious mind. Kan? Ada conscious, ada unconscious. How is it? Conscious mind dekat atas dibayangkan seperti iceberg yang ada sedikit ke atas, tapi di bawah itu dalam komponen yang lebih besar, lebih banyak adalah terdiri daripada subconscious mind, which is quite near to the surface, dan ada satu lagi yang very deep dipanggil unconscious mind. So far very clear, very simple. Azara, boleh follow? Right? And this is real. Ini betul. Sebab apa kajiannya? Now, how do we gabung jalin dengan kalbu tadi, dengan solat tadi? Maka di sini ulasannya. Our mind is like an iceberg, which is 10% sahaja yang bicara mengenai conscious mind. And another 90% bicara mengenai conscious and unconscious mind. So apa itu subconscious mind? Memories and past knowledge. Jadi ilmu apa semua dah masuk subconscious kita, dah belajar. Angkat takbir macam ni semua dah masuk. Jadi bila kita solat, nak dibawa daripada unconscious kepada conscious. Nak dibawa daripada unconscious atau subconscious kepada conscious state. Di situlah bermulanya ada apa? Niat. Ada lafaz niat. Kira bicara. Otherwise, it become bagi habit. Ni dia. Conscious mind, right? Adalah daripada critical thinking, logical thinking, apa semua ni. Yang unconscious mind, unconscious ataupun subconscious habits. Kalau kita dah biasa buat menjadi habit, bayangkan dah biasa angkat takbir, biasa rokok, biasa sujud semuanya, subconsciously doing it. Bila subconsciously doing it, kalaulah waktu itu kehadiran hatinya keadaan yang tak baik, maka tak baiklah jadinya. Jadi kena dibawa kepada conscious, memahami apa yang diucapkan. Right? Saat sebut Allahu Akbar, ada ilmu di sebaliknya. Yang Allah Akbar itu tadi dibawa terus panjang-panjangnya. Dan itu adalah kupasannya nanti. Right. Yang poin nak cerita pagi ni adalah, oleh kerana kita dah biasa buat repetition, maka ia jadi dalam subconscious. Which is the habits. Dah jadi habit dah. Rokok, sujud, semua jadi habit. Now nak dibawa naik kepada conscious mind. Supaya saat disebut setiap satu itu memberi makna yang dalam. So where do we get the source? Dalam Al-Quran. Maka gabung balik kepada kenapa kita tadabbur ayat Al-Quran. Jadi setiap ayat yang ditadabbur itu untuk kaitkan kepada penterjemahan huraian kepada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah diwajibkan menjadi rukun, menjadi syarat untuk setiap solat. Tak baca Fatihah, tak sah. So, ulasan dari itu adalah memahami ucapan Al-Fatihah yang harus ditadabbur daripada surah-surah yang lain. So our work is actually huge. Besar kerja kita. Kan? Kecil dulu baca surah Al-Fatihah hafal. Tapi bila dah besar ini, macam mana huraian Al-Fatihah tadi dalam seluruh Al-Quran. Yang merupakan apa? Penterjemahan huraian daripada surah Al-Fatihah. Jadi itulah yang saya sebut tadi saat kita sebut
Iyyaka apa tu? Maliki yaumiddin. Yaumiddin, apakah surah-surah yang menjelaskan hari kiamat itu. Surah Az-Zalzalah, Al-Qiyamah, banyak surah yang menjelaskan. So kita tadabbur ayat tadi, saat kita tadabbur ayat tadi, insya-Allah saat menyebut Maliki Yaumiddin memberi makna yang dalam. And not only that, the moment we come in ihdinas siratal mustaqim, it is at different stage, different standing, right? Jadi rukun buat, kita dah biasa daripada kecil, dah buat, dah masuk habit. Rukun sebut pun dah biasa, kan? Jadi saya biasa sebut Fatihah, dia biasa sebut tahiyat. Tinggal lagi nak dapatkan rasanya. Rasa Fatihahnya, rasa tahiyatnya, rasa Allah Akbarnya. Right? Ini yang wajibnya. Apatah lagi kalau dapat rasa semua. Jadi itulah dia tuan-tuan puan, menjadi kunci, mudah-mudahan menjadi triggering factor untuk membawa kepada amalan lain, dan kunci pada semua ni adalah teman-teman sekalian apa dia? Selawat. Sebab selawat itu makanan rohani. Bapa roh baginda Nabi SAW. The more we selawat, the more kedekatan dengan Rasulullah, the more kalbu kita dapat, dan ini akan diterjemahkan di dalam dapatnya rukun rasa dalam solat. So strategi tadi, yang satu biji 1000 batu, satu biji 1000 batu, satu biji batu 1000 selawat. Boleh sama-sama kita amalkan, mudah-mudahan nanti akan ada manfaat dalam memberi rasa dalam solat kita. Tuan-tuan dan puan, sesuatu yang mudah untuk kita amalkan insya-Allah, sesuatu yang boleh ibu-ibu dan ayah-ayah sampaikan kepada ahli keluarganya. Dan bayangkan, if there's only one thing anak-anak ingat yang ibu pesan, ayah pesan kepada anak adalah mengenai mencapai kesempurnaan solat. That is ultimate. That will be ultimate. That will be ultimate. InsyaAllah. So, saya kira itu saja untuk MBC pada pagi ini. Dalam aspek menghurai 7 tak, right? Dapatkan dia punya big picture dulu sebelum kita pergi detail nanti minggu-minggu yang ke depannya insya-Allah. Sekian dulu untuk pada pagi ini, dan semua ini tak lain tak bukan kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tuan-tuan dan puan, Zahar, mari kita mari kita nikmati nasyid apa? Bushra, salawat Bushra. Silakan Azhar. Terima kasih, Coach. Terima kasih Kak Zahra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah.
وسلم على سيدنا محمد